परम सत्कारयोग गुरु रूप सरबर संगत करो फतेह सांझी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास बाबा शरणजीत सिंह अज फिर एक होर समाजिक बुराई तो चादर चुकन वास्ते आप जी दे रूबरू हो रहा है। मेरा अज दा जो टॉपिक है वो है ओल्ड एज होम, जिन्होंने आप पंजाबी च वृद्ध आश्रम कहते हैं। इस पावन स्थान तो जिवें दास आप जी दे नाल हर वक्त हर मेरे जो धार्मिक विचार दे विच कथा दे रूप दे विच हुण मैं कुछ अजिहियां गल्लां नूं लैके आया हाँ कि जिन्हां दी बहुत सख्त लोड़ है इंप्लीमेंटेशन दी। कुछ अजय मुद्दे अजय सब्जैक्ट अजय प्रोग्राम जेकर असी अपने जीवन दे विच नहीं लैके आंदे या जिहड़ा निजाम साडा दुरुस्त नहीं उन्होंने दुरुस्त नहीं करते, तो मैं सोचता हाँ कि आने वाला वक्त मेरे वास्ते तुहाडे वास्ते बहुत खतरनाक आ रहा है। सब तो पहला मैं जो मेरे नाल अपने आप दे नाल घटना वापरी है वो भी इत्थे दी नहीं। अज तो कोई 6 साल पहला मैं इंग्लैंड दे विच सां। उत्थे मैनूं जाण दा मौका मिलिया। उत्थे दे जिहड़े वृद्ध आश्रम सन, मैं अपने गुरु दे प्यारिआं नूं बेनती कीती कि मैनूं उन्हां वृद्ध आश्रमां दे विच लैके चलो ताकि मैं इत्थों दे मुल्क की व्यवस्था नूं और अपने हिंदुस्तान तो आए जो अज बजुर्ग ने उन्हां दे जीवन दे विच झात मारना चाहता हाँ। जब मैनूं लैके गए, सच मन्ना गुरु गवाह है कि जदों मैं वो कदम उस रूम दे विच रखिया ते जिन्ने क लोग उत्थे हिंदुस्तान के वृद्ध आश्रम दे विच सन सारे उठ के बैठ गए। वो सारे क्यों उठ के बैठे? क्योंकि वो एक खटाक दे नाल ये देखना चाहते सन साडा पुत्र सानू मिलन आया कि नहीं। जब मैं सामने होया जाके मैं एक बैड दे उत्ते एक बजुर्ग नूं मिलिया ते उहदियां अखां दे विच हंझू सन, रो रहा सी। ते मैं पुछया तुसी कदों दे इत्थे आए हो इस मुल्क विच? कहन लगे मैं सन 64 दे विच इत्थे आया सा। बहुत कुछ कीता, बहुत कुछ बनाया अपने बच्चों वास्ते, लेकिन अज मेरी दुर्दशा यह है कि मैं वृद्ध आश्रम विच हाँ। वो कोठी जो बड़ी बनाई सी, इन्ना धन ला के उस घर दे विच मेरे बच्चों वास्ते केवल उन्हां वास्ते ही जगह है, मेरे वास्ते जगह नहीं। मैनू इत्थे भेज दिता है। मन भर आया, अखां चों हंझू आए, पर उहदी वरलाप नूं सुणदा रहा ते कहन लगा आ वेखो 200-250 पाउंड है मेरे कोल, ये इसे तरह ही मैं रखिया है। मैं क्या क्यों रखिया? कहन लगे मेरे बच्चे मैनू मिलन नहीं आउंदे, बस इस पैसे नूं लैण वास्ते वो मेरे को चक्कर लाउंदे हन, आंदे हन, बस 5 मिनट खड़े हो के गल दो करके चले जाते हैं। मेरा मन ही नहीं भरिया हुंदा अजे तक अपने पुत्र दी अखां ते मूँह नूं देखण वास्ते इन्नी देर तक छड्ड के चले जाते हैं। बड़ा दुख होया, बहुत दुख होया। फिर मैं हिंदुस्तान दे विच आया, सेवा कर रहा सा।
एक दिन ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4-5 ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ 5 ਦੇ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪੂੰਜੀ, ਹਰ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਇਸ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਘਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ 60-65% ਉਹ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਮੱਛਰਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਆਓ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
इस जो कमजोरी दे विच हाँ, गुरबत ते भरे दिमाग, कमजोरी दे भरे दिमाग जिहड़े अज माँ बाप तो भी दूर करते हैं। नाल ही मैं अपने बजुर्गों को भी ये गल आखां कि इन्ने भी ना हो जाया करो दयालु कि सब कुछ ही लिख लिखा के घरदियां नूं दे दिंदे हो। अपने कोल अपनी समर्था, अपने जीवन वास्ते इन्ना क धन जरूर रखो ताकि औखी घड़ी दे विच तुसीं आप सरबग ते समर्थ होवो अपने इलाज लई, अपने रहिंदे जीवन लई। महाराज कृपा करन आप जी सारियां दे उत्ते कि सानू साडे जहन दे विच एक अरदास करो जाके, कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा, कि तुहाडी शरण दे विच आए हाँ ते साडे ते इन्नी जरूर कर्म करो, साडे चों ये नीचता खत्म करो कि असी ये सोचीए कि सानू वृद्ध आश्रम चाहिए हैं। साडे चों ये नीचता मकाओ कि साडे बजुर्ग घर बैठे तरसदे होण, साडी मुहब्बत ते प्यार ते खलूस वास्ते साडे कोल उन्हां वास्ते वक्त ना होए। साडी मां तड़प रही होवे, मां दियां अखां दे विच धुंधलापन आया होवे, मोतीए दे नाल भरी होवे, ते एक बाप एक मां जो घर दे विच ने पिता दे कमाए हुए धन दे विच जो पुत्रां कोल धन है उसे ऑपरेशन भी नहीं करा सकते। शर्मयोग है। अमृत वेले अजे गुरु दे प्यारे जिहड़े गुरु घर वाले जांदे ने, मैनू नहीं लगता कि वह गुरु दे सिख ने। वो करोपियां नाल भरे ने, बुराइयां नाल भरे ने, अवगुणां नाल भरे ने, वो दुविधा दे विच हन, भुलेखे दे विच हन। गुरु जानदा है जिस घर दे विच मां बाप की सेवा हो जावे ना, ते ओ अमृत वेला भावें गुरु दे घर दे विच जाके मत्था भी ना टेक सके, गुरु दा मत्था कबूल कर लैंदा। क्यों कि मां बाप तो तुहाडे जीवन की शुरुआत हुई सी। मां बाप ने पहली उंगल फड़ के तुहानूं तुरना सिखाया सी। मां बाप ने मां बाप दा, मां दा, पिता दा शब्द सिखाया सी। मां ने इस सारी कायनात दे विच जो खूबसूरती है वो उन्हां दे द्वारा आप जी तक पहुंची है। आप की कर रहे हो? बड़े दुख की गल है कि असी वृद्ध आश्रम और अजिहियां गल्लां दे विच पै के कदी भी समाजिक तौर दे उत्ते मैं दास बेनती करदा, मेरा हर एपीसोड दे विच छोटा जिन्ना 10-15 मिनट का मैं क्लिप्स दिंदा हाँ, एक सुनेहा दिंदा हाँ, एक मैसेज दिंदा हाँ, तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करा, बड़े बड़े महापुरुष जिन्हां दा जीवन मेरे तो कई लखां गुणा उच्चा होवेगा, जिन्हां दे शब्दां दे नाल दुनिया सुन के अपने जीवन नूं बदल लैंदियां होणगियां। मैं उन्हां दे बेनती सेवा दे विच बेनती करां कि जिहड़ियां साडीਆਂ समाजिक परेशानियां हन, करोपियां हन, बुराइयां हन, उहदे ते ध्यान देना गुरु दे सिख दा कर्तव्य है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, उन्हां दे पिता ने कश्मीर दे पंडितां लई अपना गला वढा दिता सी। अज साडा पेटू जम्मिया पुत्र अपने मां बाप की कदर नहीं करता, इस चीज का दुख है। मेरे गुरु दे चरनां दे विचों जिस धर्म दे नाल, जिस महाराज दे दरबार दे नाल मैं जुड़िया, इन्हां दा अपना कोई ग्रंथ नहीं। इन्हां ने सानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नाल लाया है। इन्हां ने तैयार बर तैयार रहन वास्ते कीता है। इन्हां नूं सरबत दे भले दी गल दसी है। असी उस गल नूं लैके अज तुरे हाँ ते आप जी तों ये मंग मंगदे हाँ कि आओ गुरु वाले बनीए, आओ सिद्धांत नूं समझिए, आओ अपने रिश्तियां की पहचान नूं समझिए, आओ अपना आने वाला समा, साडा समा, अज जे कोई साडा बजुर्ग वृद्ध आश्रम च ना, ये चेते रख लेना, बड़ी जल्दी दौड़ के समय ने आ जाना है कि जदों साडे बच्चों ने सानू वृद्ध आश्रम छड़ देना। आओ इस परंपरा नूं, इस बुराई नूं, इस करोपी नूं जड़ तो मकाइए ते अज ही अपने बुजुर्गों का जाके हाल पुछिए कि पापा जी, पिता जी, बुजुर्गो, दादा जी, तुहाडियां अखां ठीक ने, तुसीं कुछ खाधा कि नहीं खाधा, तुहानूं कोई तकलीफ तो नहीं, तुहाडे कोल बिस्तरा जिहड़ा तुहानूं ठंड तो महफूज रख रहा कि नहीं, तुसीं किते दुविधा दुख दे विच ते नहीं। ये अज ही पुछना पवेगा। क्यों कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इत्थे तक लंबी गल नहीं सी आखी कि किते
ਅਧਰਮਤਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਰਮਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਅਧਰਮਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮਤਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣਾ ਖਲੂਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਸੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।